Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. We are in the discussion of a prokaryotic cell, right? We observed a few of the structures related to the prokaryotic cell along with the diagram. So next we need to jump into that eukaryotic cell, but still some more points uh, remain there only regarding the structure of prokaryotic cell. In prokaryotic cell, ನಾವು bacterial cell ಅನ್ನ consider ಮಾಡಿದ್ವಿ. How that bacterial cell is looking like, what are the major parts of bacterial cells. We were studying that one. Today, one more student, Daneshwari. She is asking the questions related to the prokaryotic and eukaryotic cells. ಆ ಎರಡು cells ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಳೆ. So let's see the question first and have the discussion later. See the question. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಾನೇಶ್ವರಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನನಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧಾನೇಶ್ವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾನೇಶ್ವರಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. Differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. So just I am giving you the difference. Once you note down the differences. The first major difference. Okay, one thing. So let me consider this. Let me make one table. This side prokaryotic cell and this side eukaryotic cell. This side prokaryotic cell is simple cell, simply organized cell. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನಿಜವಾದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, these prokaryotic cells do not have membrane bound cell organelles. ಅದರ ಒಳಗಡೆ membrane bound cell organelles ಇರೋದಿಲ್ಲ. What are those membrane bound cell organelles? We observed the examples for them. Mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, so vacuoles, lysosomes, all these are considered to be the membrane bound cell organelles. Those are not present in the bacteria, that are prokaryotic cell. But membrane bound cell organelles are present in eukaryotic cell. So that is one difference. And the next one more difference. In the case of prokaryotic cells, so their cell division is binary type. Binary fission we will consider as a binary fission. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. Cell division type is binary type, binary fission. In case of eukaryotic cell, cell division ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶದ ವಿದಳನ ಆಗೋದಂತ, ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. So in case of eukaryotic cell, cell division process is either mitosis or meiosis. ಯಾವುದಾಗೋದಲ್ಲಿ mitosis or meiosis. But in case of prokaryotic cell, that is binary fission. Binary fission ಲಿಂತ ಆಗೋದಂತ. So and one more thing. In case of prokaryotic cell, we can see the entire DNA in just one chromosome form. ಆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ DNA ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್. ಆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಜೀವಿಯದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ದ DNA ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 1. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. And usually one major thing, prokaryotic cells are unicellular organisms. Eukaryotic cells are both unicellular as well as multicellular. ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇಂತ ಆಗಿರೋದಂತ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ರೈಟ್? ಎಸ್. Let me continue with that prokaryotic cell, bacterial cell structure. So I think you are now familiar with that bacterial cell diagram. Bacillus diagram, ಒಂದು diagram ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ, bacterial diagram. Okay, let me continue with that structure only. Prokaryotic cell. So this prokaryotic cell, it is having 3 layers, outer layers, as already we know.
The first outermost layer is a glycocalyx, and that glycocalyx, if it has strongly attached means, then we will call it as a capsule. So yesterday in the video I observed that one, capsule. And or else it is considered as the slime layer ಅಥವಾ slime layer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ layer cell wall. The next inner layer is cell wall, right? And that cell wall is also rigid cell wall. ಅದು ಕೂಡ rigid ಆಗಿರೋದು. That cell wall, it is the chemical present in that cell wall is murein. ಯಾವ chemical ನಿಂತ ಆಗಿರೋದು ಅದು murein ನಿಂತ. And inside it is having the plasma membrane. What is the innermost layer? Plasma membrane or cytoplasmic membrane. So here plasma membrane is semi-permeable. Let me write that sentence. In case of prokaryotic cell, plasma membrane is semi-permeable. Yes. Here the plasma membrane is semi-permeable. So what it indicates? Permeable means the membrane which is having the ability to permeate inside or permeate through. ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಮೂಲಕ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪದರು. ಯಾವ ಪದರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಳಗಿನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್. Semi means half. Half permeable. That means plasma membrane will allow only some materials across. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಿದ್ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೈಜ್, some of the materials can enter inside. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಈ ಸೆಮಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಂತ. Hence it is considered to be the semi permeable. Suppose if all the materials are passing through the membrane means then we will consider it as a permeable. Suppose no materials are passing through the membrane means then we will call it as a impermeable. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, permeable, semi permeable, impermeable. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಲೇಯರ್ ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ cell, that is a plasma membrane, it is having some special modifications. Those are called as mesosomes. The special modification present in the plasma membrane. Say for example, if this is the bacterial cell means, right? And imagine this is the plasma membrane. Here the plasma membrane is having the foldings, right? Yes. This plasma membrane having the foldings. These foldings are called as mesosomes. Mesosomes are the folded structure of plasma membrane. What mesosomes are? The folded structure of plasma membrane. So the folded structures present in the plasma membrane, those are considered to be the mesosomes, right? This is the plasma membrane and here the plasma membrane is folded, madike agirodanta. Those folded structures are mesosomes and these are very the functionally working organelles. ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಗಳಿದು. So then what are the functions done by these mesosomes? So mesosomes ಗೆ ನಾವು chondrions ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ mesosomes. These structures are. And one student, I think Bhagyashri students, she was asking the question that, sir, eukaryotic cells are having a mitochondria. We will call the mitochondria as the powerhouse of the cell. That means that mitochondria producing the energy. Eukaryotic cell ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ. This is also cell. It also needs energy. ಇದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಶಕ್ತಿ? Why? Because mitochondria is not present here. ಇಲ್ಲಿ mitochondria ಇಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್. So these are the special structures here. If we consider their function, the first thing, mesosomes help in these structures. Mesosomes help in cell division. What is the work of mesosomes? They help in the cell division. That means, just I told you, the bacteria will be divided by the binary fission. Binary fission ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿ, ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು, fission ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದಳನ ಆಗೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ prokaryotic cells help in DNA replication and distribution. So the another work of the mesosome is it helps in a DNA replication. So just already we know, inside we are having the DNA, right? This is the DNA, and that DNA should be distributed to the daughter cell equally. ಈಗ ಈ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಈ DNA ಕೂಡ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ DNA ಡಬಲಿಂಗ್, DNA ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ mesosome structures helps in the doubling of DNA and distribution of the DNA into the daughter cell. ಆ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ DNA ಕಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತ. Who will be doing that work? Mesosomes. And next one, so these mesosomes will help in these special structures will help in cell wall formation. And this is another interesting one. So these are structures, mesosomes will help in cell wall formation. So just already go to this layer is cell wall. If this is the plasma membrane, means the next layer is cell wall. That is a thick layer which is giving the structure to the bacteria. ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್. ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. And next thing, these mesosomes help in cellular respiration. So their another work, they help in cellular respiration. Respiration means, see here, all the cells will do the respiration. We are showing the respiration. We are having the lungs. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿದಾವೆ. So we'll take the oxygen inside and releasing the carbon dioxide outside. ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶ ಮಾಡೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ what the food material is there, that has to be broken down with the help of oxygen and releasing carbon dioxide. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? cellular respiration. After the cellular respiration only we will get energy. That energy molecule is ATP. So ATP ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು, adenosine triphosphate. What is that ATP? adenosine triphosphate. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಕಣ ಅದು. So this ATP molecule produced by the cellular respiration. So that cellular respiration is done by mesosomes. ಇದೇ ಕೆಲಸನ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಕೆಲಸನ. Okay, and one more thing, these mesosomes will help in secretion. Their another function is they help in secretion.
ಸಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ರವಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ರವಿಸೋದು ಅಂತ. ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ರವಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ secreting the hormones. In the same way, inside the cell, the chemicals get secreted by these mesosomes, and those chemicals are helpful for the bacteria. So for that all the things to happen, here inside the mesosomes we can see ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಆ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗುಂಪಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಮಿಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್, in case of BGA, BGA means blue green algae. The another name of BGA is cyanobacteria. Like you know name, cyanobacteria. So it is one bacteria, special bacteria. Why it is special means it will perform photosynthesis. ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು. ತನ್ನ ಆಹಾರ ತಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So this bacteria, to prepare its own food, it is having a pigment. ನಾವು ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಎಸ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಹಸಿರು ವರ್ಣ. That chlorophyll present in the bacteria, bacteriochlorophyll. That bacteriochlorophyll present in mesosomes. That may be present in mesosomes, not in all cells. In the cyanobacteria. Cyanobacteria ಒಳಗಿರೋ mesosomes ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ mesosomes ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು bacteriochlorophyll ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದಂತ. Then those mesosome like structures we will call them as chromatophores. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಪೋರ್ಸ್. ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಪೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಕ್ರೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್. ಕ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ? ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಪೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ these are the special vesicle like structure, bubble like structure, balloon like structure inside photosynthetic pigment. Bacteriochlorophyll is present. ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಎಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. So right, so these are the major functions of mesosomes. Mesosomes ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ mesosome structures present in the bacteria, we observed that one. And this bacteria will be having some special structures. Yes, what these structures are? All of these are appendages. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು appendages ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We are having appendages, hands and legs. These are our appendages. So all the organisms will be having appendages for their motility. Movement ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು appendage ಬೇಕಂತ. Appendage ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? Now legs are my appendages, hands are my appendages. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಗಳಿದಾವಂತ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 types of appendages here. Three types of appendages, cellular appendages. ಅದು ಹೊರಗಿನ ಕವಚದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 3 appendages means the first one is, let me consider, flagella, and the second one is pili, third one is
fimbriae. So we are having 3 appendages. So diagram dalli kuda helitade now. First one is flagella, next one is villi, and next one is fimbriae. Flagella single ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ flagellum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These structures are flagella. So tail like structure, thread like structures, flagella, right? So ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನ. So these are the flagella structures. Single ಆಗಿದೆ flagellum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the work of this flagella is giving motility to the bacteria. So it helps in giving a motility to the bacteria. Say for example, this is one flagella, right? So this flagella will be moving like this. And imagine front side on cell is present here. This total cell is present here and flagella is present here. Now the flagella start moving like this. Then the cell can move. ಆ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ವೇವಿ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಂತ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹುಟ್ಟಾಕೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ದೋಣಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ it helps in the giving a motility to the bacteria, and that is flagella, it is produced from the cell wall. So what is this layer? Cell wall. Idr mele innond layer bandre yadadu glycocalyx layer. So from the cell wall the flagella structures are arised outside. And one more thing, the flagella number may be same or different, and it is depending on the type of the bacteria. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟೈಪ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, 2 ಇರಬಹುದು, ಸೊ 3 ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿಂಗ್. Sometimes flagella attached here only, sometimes flagella attached here and here, ಎರಡು ಕಡೆ ಇರಬಹುದಂತ, MP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋದಂತ. Or sometimes flagella attached surrounding, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದಂತ. ಸೊ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಹುದಂತ, right? And this flagella, it is made up of a protein, flagellin protein. So ಇದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು flagellin protein. Okay, next one, villi. The structure, small structures, villi. Villi, fimbriae ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ villi and fimbriae ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು, ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದಂತ. But compared to the number of flagella, their number is more. Flagella ಗಿಂತ ಇವುಗಳ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ. And here villi, it is a plural form. ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here fillus, it helps in attachment of a bacterial cell to any surfaces. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಂತ, ಗ್ರಿಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ villi structures. These structures helps in attachment of the bacterial cell to the any one surfaces. Say for example, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಲಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ villi structure. Or else when bacteria enters our body or when bacteria enters our tissues, ಟಿಶ್ಯೂ ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ villi structure. And also in some cases ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ವೆನ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ come close together, the genetic material present between the bacteria will be exchanged. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀನು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕೆ ಈ villi ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವಂತ. That means forming on a bridge like a structure between two bacterial cells. So that is villus. So what is its work? It helps in attachment of bacteria body to any surface. Second thing, for exchange of genetic material. What is this genetic material? So that is a DNA.
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ DNA. ಈ DNA ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದರ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಲೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲೈ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲೈ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲೈ. ಸೆಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ another the small structures. ಅವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಫಿಲ್ಲೈ ತರ, ಫಿಂಬ್ರಿ. And these fimbrial structure also helps in attachment of a bacterial cell to any surfaces. That means villi and fimbriae both helps in attachment. And one more thing, villi structure, it is also made up of a protein. That protein is villus protein. So this one, it is made up of villus protein. Flagella is made up of flagellin protein. Villi is made up of villus protein. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಂತೀವಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಟು ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಎರಡು ತರ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು, ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. If I want to see the bacteria present in milk, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, what is the bacteria present in the milk? Lactobacillus. What is that bacteria? Lactobacillus. ಈಗ ನಾನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. By using the microscope, by using the separate different equipments, I can see the bacteria present in the milk. ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ಹನಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೇನ್ ದ ಸೆಲ್. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀವಕೋಶನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಆ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಕಲರ್. ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೇನಿಂಗ್, ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತವೆ. That means depending on the staining process, we are having two types of bacteria. So depending on what? Staining. Depending on staining process, we are having two types of bacteria. Staining ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದೇ ತರ ಕಲರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾಕಿದ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವಂತ. ಮೇಜರ್ಲಿ two types of colors. So depending on that, we are having two types of bacteria. And actually this type of staining procedure, it is started by Christian Gram. So a scientist, who is that? What is the scientist name? Christian Gram. This scientist started the staining process in bacteria. ಸೊ ಇವನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳಂತ. ಟು ಕಲರ್ ವಾಟ್? ಟು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ
coloring method. Depending on gram staining, there are two types of bacteria. The first bacteria is gram positive bacteria, and next one is gram negative bacteria. Gram positive and gram negative bacteria, ಎರಡು ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಿದೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತ, ರೈಟ್? ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ why the bacteria are changing the color means, why? Because bacterial cell wall composition or thickness is little bit changing. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂಥರ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Hence they are showing the different coloration, gram positive, gram negative. And also gram positive, gram negative bacteria are slightly changing. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. Say for example, just I told you about the mesosomes. Mesosome structures are more in a gram positive. Gram positive ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ mesosomes structure ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. But in case of gram negative bacteria, mesosome structures are less, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಂತ. Okay? So this is about the types of the bacteria depending on staining. ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತೆ. So what we observed till now? We observed the appendages of the bacteria. We observed envelopes of the bacterial cell, three envelopes: glycocalyx, cell wall, plasma membrane, and also we observed the mesosome structure. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, inside. So this is cytoplasm. ಆ cytoplasm ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? What is the common cell organelle present in eukaryotic cell and prokaryotic cell? ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಯಾವುದು? Yes, that is a ribosome. So next, if you want to consider the structure of a ribosome, so here the bacteria is having so many structures here inside. All of these are ribosomes. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. It is ribonucleoprotein. Ribosome is ribonucleoprotein. Ribonucleo and protein. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ribonucleo and protein. Ribonucleo means RNA here, and next one protein. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ತರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, DNA and RNA. ಸೊ ದಟ್ RNA ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ RNA ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ RNA ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹೌ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು. This is RNA. RNA ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರೋ RNA is a single standard structure, ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಎಳೆ ಇರೋದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ರೈಟ್? ನೌ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ribonucleoprotein. ಸೊ RNA it is a ribonucleoprotein but not covered by membrane. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಎಳೆ ಎಳೆ ಆಗಿರೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೊರಕವಚ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ prokaryotic cell,
ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಪೀಸಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ SU and LU. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಗುಂಡು ಇಟ್ಟಂಗಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಯೂನಿಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಘಟಕಗಳು, ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ 2 ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗಿರೋದಂತ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆ 2 ಪೀಸಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ 2 ಪೀಸಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. Here the smaller subunit size is 30s. ಇದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 30s. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಸೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದವನು ಅದರ ಸೈಜಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 30s. ದಿಸ್ ಈಸ್ 30s. ಏನದು ಸೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನಕ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂದ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಕ್ಕರೆ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತಿರುಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೈ ವೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಲೋ ವೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತಿರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 30s. ಅದರ ಸೈಜ್ 30s. ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 50s. ಸ್ಮಾಲರ್ 30s, larger 50s. And total together 70s. Here the ribosome is 70s type. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು 30s 50s ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 80s ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 70s ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಸೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ is 30s, larger sub unit is 50s. Combining together that becomes 70s type ribosome. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ 70s type of ribosome. But in case of eukaryotic cell, there also ribosomes are present. Those are 80s type. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? 80s type ribosome ಅಂತ. Okay. And next one, in case of a prokaryotic cell, we can see polyribosomes. What we can see? Polyribosomes. Poly means many ribosomes. So ಇಲ್ಲಿ prokaryotic cell ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು RNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ RNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ RNA ಅಂತ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, RNA ದಲ್ಲಿ 3 ತರ RNA ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. mRNA, tRNA, rRNA. mRNA, tRNA, rRNA 3 ತರ RNA ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಏನು RNA ಟೈಪ್ಸ್, ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, mRNA, tRNA, rRNA. To the mRNA strand, this is one mRNA strand. To the mRNA strand, many ribosomes are attached. Now this strand is called as polyribosome. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? Polyribosome or polysome. Polyribosome ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ polysome ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But this kind of polyribosome structure is not present in eukaryotic cell. Eukaryotic cell ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, prokaryotic cell ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಂತ polyribosome ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಂತ. Then where we can see the ribosomes inside the cell? We can see the ribosomes in cytoplasm. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಂತ. And also ribosomes are attached to the plasma membrane. ಈ plasma membrane ಕೂಡ ribosomes attachment ಆಗಿರೋದಂತ. We can see attachment of ribosomes to the plasma membrane structure also. Right?
So this is how we can define the ribosome structure in case of prokaryotic cell. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ DNA. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. But one more important thing, this cytoplasm is having special chemicals inside. Different molecules it is having. All those molecules will call them as cell inclusions. Okay, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Cell inclusion. ಅಂದ್ರೆ cytoplasm ದಲ್ಲಿ chemicals molecules. ಆ cell inclusion ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.